وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محظوظا مكهورا مقطوع السرة فهو على ذلك إشراف الضي أيدي القدرة ومع برزيل هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين ومدد الحبائب وقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يدي فاستميت فقال لم يقل رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد بصر الروح قالت ثم لبست
يقول أين ذهب ذلك إلى المغرب وأسرع ذلك أني ثم عوادني الرعب وظلمة والقشعريرة اليسار وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ويبعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وبين الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين يأتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بمعطلك الكتابة الوطن الله كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم من المكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا ضرهم فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الغرب السر والأرض المرتب على مدى الجزل إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيع الرحيم باليد والأرملة وله مسؤولة الأخلاق الحيبة القوية التي ترتعد منها القواعد الأقوياء من البرية ومن نشر دينه تعطرت الطرق والمنازل وبدرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمفرد في قلبي وقلبي بعشر الخصوصية فما من قلب البرية المحمود إلا وهو متلقى عن بين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشأنه والعلوم في مجده ومكانه أوصاف عزي قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب عنانه وقد بسط القلم في تدوين ما أفاد علم وقائد العبد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به أكرم المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسنا مني أن أوصف العنة الأكرام في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يقتلك وكما يحسن التكبير فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ولما نظم الفكر من دلال الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتحوضه ظافرة وعلى باب عزته تحد رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الحب ومزهر كاسم يمتلك في عبادك وساكن إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة بابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين هدايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطلائع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إننا نتمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا والظنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته والشرف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وآدم آية الدين الكريم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط الأدلى بولد الحق في جميع النواحي والأبطال
وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wa mukhtaramun, para habaib dan syaraif, wabil khusus yang hadir di tempat kita ini, Al-Habib Hashim bin Abdullah BSA. Mudah-mudahan beliau beserta rombongan dikabulkan segala hajat beliau, murah rezeki beliau, panjang umur beliau, serta selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada Al-Habib Hasan Bil Faqih dan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Ada Ustaz Abdul Ghafur, Al-Ustaz Safariansa, dan juga guru-guru yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat pemerintah, ada kepala desa kita. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang menghadiri pada malam hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita pun semua diberi keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, baik dari segalanya, terutama kepada ibu-ibu yang di atas. Mungkin kasihan banyak di atas tidak melihat secara langsung, entah banyak nyamuk di atas. Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baiklah, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, tadi sudah kita buka dengan membaca surah Yasin dan juga pembacaan Maulid Al-Habsyi. Selanjutnya, untuk menambahkan keberkahan kita, marilah kita dengarkan dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Irfan Hadi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah mau'izatun hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hashim bin Abdullah bin SA dari Samarinda kepada Al-Habib فلتفضل مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Qawi Sultan الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, sama-sama kita hormati, kita cintai, muliakan para habaib yang hadir bersama kita, terutama Habib Hasan bin Fedi, para alim ulama pewaris Nabi Agung Muhammad yang bersama kita, yang tadi disebutkan namanya tokoh agama masyarakat, terutama kepala desa tadi ya, ada kepala desa, mungkin ada RT, Bu RT dan lain sebagainya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita tadi telah membaca sejarah Nabi Agung Muhammad atau Syama'il Nabi Agung Muhammad atau sirah perjalanan Nabi Agung Muhammad atau kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita akan semua itu dalam kitab suci Al-Quran. Dan sudah diceritakan tentang Nabi Agung Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad pertama oleh Nabi Allah Adam terhadap putra beliau Syis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wahyukan kepada seorang Nabi Rasul semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, kecuali dalam wahyu tersebut tertera
akan apa yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad, kemuliaannya, keagungannya, dan kemuliaan dan sifat mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengungkap tentang Nabi Agung Muhammad kepada umat yang hidup di masa Nabi Musa, dalam kitab Taurat, Nabi Musa adalah seorang Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah anugerah yang Allah tidak berikan kepada Nabi Rasul selainnya, kecuali anugerah tersebut Allah berikan secara sempurna untuk Nabi Agung Muhammad. Ia adalah seorang Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dijuluki Musa Kalimullah. Dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa ini adalah bukti di antara yang tertera dalam kitab-kitab suci yang ada semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Yang tidak ada kitab suci kecuali tertera di dalamnya apa yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad. Allah nyatakan dalam awakhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah mathaluhum fil Injil kasar'in akhraja ila ila ayat. Allah mengatakan dzalika mathaluhum fit Taurah, itulah perumpamaan mereka. Artinya Allah bukan hanya sekedar tunjukkan, ungkap tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, bahkan Allah pun ungkap kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ungkap bagaimana sifat sejatinya umat Nabi besar Muhammad. Kalau memang kita umat Nabi Muhammad, maka sifat kita seperti Allah yang nyatakan, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ah, mereka-mereka yang bersama Rasulullah dari umatnya, asyidda'u 'alal kuffar, amat sangat keras terhadap orang-orang kafir, syadid, keras betul. Artinya mereka para sahabat dan umat yang datang setelah sahabat sampai saat ini, sampai akan datang, yang betul-betul selalu bersama Rasulullah, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, melaksanakan, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dalam mengikuti jejak langkah Nabi Abu Muhammad Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar, adalah hamba-hamba Allah yang keras terhadap orang-orang kafir. Artinya tidak mau mengikuti jejak langkahnya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, dan apapun yang dibawa oleh mereka dia tidak akan pernah mau untuk menerimanya. Itu kerasnya mereka terhadap umat orang-orang kafir itu. Siapapun yang selain pemeluk agama Islam namanya kafir. Mau Yahudi kafir, Nasrani kafir, Majusi kafir, musyrikun kafir, mulhidun yang tidak bertuhan, tidak menganggap keberadaan Tuhan, kafir. Selain Muslim namanya kafir. Orang Islam, pengikut Nabi Muhammad yang ingin bersama Nabi Muhammad, keras terhadap mereka, tidak mau mengikuti jejak langkah mereka, tidak mau menerima ajakan mereka, tidak mau mengikuti jejak langkah mereka, tidak mau meniru pakaian mereka dan lain sebagainya. Bahkan di antara mereka sahabat tidak mau disentuh tangannya, tubuhnya oleh mereka orang-orang kafir, karena kerasnya mereka terhadap orang-orang kafir. Padahal mereka tidak najis. Kalau kita bersalaman dengan mereka, tidak najis tangan kita, karena mereka suci, karena mereka manusia yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani wa laqad karramna bani Adam. Secara tubuh mereka suci. Yang Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal musyrikuna najasun, itu adalah keyakinannya yang dianut olehnya, tapi tubuhnya suci karena ia manusia. Walaupun seperti itu, mereka tidak ingin disentuh tangannya atau tubuhnya oleh mereka orang-orang kafir karena kerasnya mereka. Sehingga mereka tidak mau mengikuti gayanya, tidak mau mengikuti ajakannya, apalagi tingkah laku, perilakunya hendak. Itu sifat umat Nabi Muhammad. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang terhadap sesama mereka.
tidak saling benci, tidak saling caci, tidak saling maki, tidak saling tuduh, tidak saling menyalahkan, tidak saling membelakangi, tidak saling namanya hasud, menghasut dan lain sebagainya. Rohama, saling kasih dan sayang di antara mereka. Itu sahabat di antara mereka sesama mereka, yang lebih namanya tua umurnya dianggap kakaknya, yang lebih kecil dianggap adiknya. Kalau sudah umurnya seperti ayahnya walaupun bukan ayahnya, dianggap sebagai ayahnya. Kalau terlalu kecil umurnya dianggap anaknya atau cucunya. Saling kasih dan sayang di antara mereka. Dan mereka selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat. Terus saling kasih, saling sayang. Ciri umat Nabi Muhammad bukan saling benci, saling caci, saling maki. Yang terjadi saat ini tidak. Saling menyayangi. Itu ciri umat Nabi besar Muhammad. Sebagai seorang pemimpin kades menyayangi masyarakatnya, sebagai namanya RT menyayangi namanya yang ada di sekitarnya, dari RT yang ada namanya di dalam lingkungannya menyayangi. Begitu juga namanya masyarakatnya menyayangi. RT-nya menyayangi kades, menyayangi kadesnya. Ketika melihat kadesnya salah, berbuat salah, ia tegur, ia luruskan. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah, ia tegaskan kepada sahabat-sahabat, jika kalian melihat aku namanya menyimpang jauh dari jalan yang benar, luruskan. Mereka mengatakan, iya kami siap akan meluruskan engkau dengan pedang, wahai Umar bin Khattab, khalifah Rasulullah. Begitu juga kalau lihat kadesnya miring-miring, luruskan. Kalau perlu dengan pedang, diluruskan kadesnya. Pian kalau udah lurus, habis pian kok. Begitu juga RT, begitu juga RT-nya. Tidak seperti itu bang, dibawa kadesnya. Diingatkan kadesnya, kades siapapun kita, jangankan kades, raja aja Namrud, Fir'aun mati. Kades pun akan mati. Yang masalahnya bukan mati kalau kades masuk neraka. Kalau kades seperti ini masuk neraka kayak apa? Siapa yang akan nolong kades? Sayangi diri kades. Gu anfusakum wa ahlikum naro. Seperti itu. Lihat kades lagi menyimpang lagi, kades yang lain mengingatkan kades. Yang lain seperti menyimpang lagi kades. Semua masyarakat RT RW yang ada masyarakat datang kepada kades semuanya. Kades, sudah berapa orang di antara kami yang mengingat kades tapi kades tidak mau lurus. Kami sekarang namanya semuanya datang kades. Kalau kades tak lurus, nanti pemilihan nanti kami tidak akan pilih kades lagi. Harus mau tidak mau harus kades lo. Kalau kades lurus, kami pun akan lurus. Sebagai tanda kasih sayang kepada jangan dibiarkan kades menyimpang. Karena kades kalau sudah berbuat salah, kita pun akan berbuat salah. Kenapa Indonesia dari dulu sampai sekarang ganti presiden ya kayak ini, malah katakan musibah dah habis Kenapa? Karena ada yang ingatkan presidennya. Dan presiden tidak mengingatkan rakyatnya. Untuk beriman bertakwa kepada Allah, untuk di jalur yang lurus. Habib Ali Habsyi pengarang Maulid yang kita baca tadi, beliau mengatakan, man nasahni fa inni bin nusum minhu qabil. Siapapun yang datang ingin menasihati aku, besar atau kecil, laki atau perempuan, aku siap untuk menerima nasihatnya. Ulama besar, wali besar, bukan hanya sekedar wali besar, gutbul wujud. Masya Allah, sampai sekarang maulidnya kita baca tidak bosan-bosan kita baca maulid yang luar biasa dinamakan Simtud Durar, untayan permata, untayan mutiara dari satu kalimat mutiara. Bukan hanya sekadar mengungkap kelebihan Nabi besar Muhammad, di dalamnya berbagai macam ilmu yang agung luar biasa. Sebagai keyakinan kita di awal dengan keyakinan kita kepada Allah, alhamdulillahil gawi sultanu. Kalau dijabarkan dunia habis, tidak habis alhamdulillahil gawi sultanu. Kita akan melihat alhamdulillah gawi sultanu di hari kiamat. Ketika Allah mengatakan limanil mulkul yawm, kepada raja yang pernah ada dari dulu sampai sekarang sampai akan datang.
Termasuk presiden-presiden itu raja. Kalau bahari namanya raja, kalau sekarang namanya presiden atau perdana menteri dan lain sebagainya. Allah mengatakan kepada semua yang ada dari raja-raja yang ada, Namrud, Fir'aun dan sebelum raja yang sebelumnya setelahnya, Allah menyatakan kelak di nanti di hari kiamat, limanil mulkul yawm, siapa yang memiliki kekuasaan kerajaan saat ini? Tidak ada yang jawab. Fir'aun tidak jawab, Namrud tidak jawab, Presiden Soekarno tidak jawab, Soeharto tidak jawab. Termasuk presiden yang baru lengser, Jokowi dan Prabowo pun tidak jawab. Bahkan Sultan Janggut Kabat pun tidak jawab. Tidak ada yang jawab. Hanya Allah yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah al-wahid al-qahhar. Alhamdulillah al-Ghawiyyi subhanallah. Tidak habis kesultanan Allah, kerajaan Allah, miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara semua kerajaan, sultan yang ada, raja yang ada, habis semua miliknya. Tidak ada sisanya. Sudah di alam kubur, tidak lagi jadi sultan, tidak lagi dilayani, tidak lagi dihormati, tidak lagi dimuliakan, tidak lagi dikenang. Bahkan tidak ada orang yang mengadakan namanya Hall Fir'aun. Adakah? Hall Fir'aun adakah? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Habis sudah kerajaannya. Habis selesai. Tapi kerajaan Allah, kekuasaan Allah tidak akan pernah. Alhamdulillah al-Qawi Sultan, yang maha kuat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan pernah, tidak ada satu kekuasaan yang mampu mengalahkan kekuatan kekuasaan Allah subhanahu, di bawah semua tahta hukum Allah, perintah Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saking agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun yang mengaku menjadi seorang raja yang mengaku menjadi Tuhan, ketika ia berdiri di atas kerajaan singgasananya, ketika laut merah di bawahnya, mereka mengatakan kepada penduduk Anggana semuanya, wa hadhil anharu innama ana rabbukumul a'la wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukan orang Anggana, maksud orang Mesir sana, bukan Anggana. Anggana kan dekat sungai. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini sungai mengalir di bawahku. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini sungai pun mengalir di bawahanku, sungai Nil. Bojor aja bang dia tempat tinggi, sungai di bawahnya. Tapi orang-orang namanya raja ya engge aja bang, engge. Mantap pian Tuhanku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala celakakan, binasakan ia dengan air. Habis Fir'aun. Namrud yang kekuasaannya jauh lebih hebat dari Fir'aun, mengaku menjadi Tuhan. Di masa Nabi Allah Ibrahim ingin menunjukkan kepada semua kehebatan kekuasaannya, kebesarannya. Disuruh untuk mengumpulkan kayu di Anggana semua, bertumpuk kayu, bahkan batu baranya ditumpuk dibakar. Sehingga Masya Allah mereka bingung bagaimana melemparkan Ibrahim ke atas itu api itu. Ganal bujur apinya, seangganaan nyala api. Kenapa di Anggana banyak batu bara? Kalau bahari batu namanya kayu bakar yang ditumpuk. Sampai iblis mengatakan lempar dengan manjanik, dengan apa namanya, bom apa namanya itu namanya? Bukan ketapel, bom itu nah. Maryam nih, sungai Maryam. Dilempar oleh sungai Maryam. Maryam sampai masuk ke namanya di tengah-tengah api. Raja Namrud ingin melihat kayak apa kondisi Ibrahim di atas tempat yang tinggi dibangunnya. Ternyata Ibrahim kelihatan pakai kisah aja bang, nyamannya makan minum, ada anggurnya, ada apelnya, tidak ada pepuyuh aja bang. Nasi kuning tidak ada. Bingung Namrud ya. Keluar ternyata selamat. Ternyata kekuasaannya tidak bisa mengalahkan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Allah mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Setiap hari datang malaikat Jibril menghampiri Nabi Ibrahim. Berkisah Sayyidin dengan malaikat Jibril, nyamannya dingin seperti malam hari ini yang di dalam dingin.
Ada AC-nya 2 Bang? Alhamdulillah. Tambah kipas angin. Habis Allah binasakan namanya Namrud dengan apa? Dengan makhluk yang kecil, nyamuk atau namanya sejenisnya nyamuk. Masuk ke dalam habis. Mati Namrud dengan seekornya nyamuk. Masya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berkuasa menghendaki, tidak ada yang terjadi di alam semesta kecuali atas kekuasaannya. Al-Ghawisul Sultanu. Masya Allah, Masya Allah, dalam maulid luar biasa. Dirangkai dengan kalimat yang begitu indah, susunan yang begitu indah, dari mutiara ke mutiara, mutiara ke mutiara, satu sama lain saling berkaitan. Satu pasal dengan pasal yang berikutnya sebelumnya saling berkaitan. Makanya sebaiknya kalau saya saran, kalau ketika berdiri itu jangan dipakai mahalul qiyam yang lain. Karena dalam maulid habsyi ini ada mahalul qiyam. Asyraqal kaunu ibtihajan bi wujudil Mustafa Ahmad wa li ahli kauni unsun wa sururun gad fatrabu ya ahlal mathani fa hazalul yumni gharat wastadi'u bidu bi jamalin fastadi'u bi jamalin faqa fil husni tafarrad walanal bushra bi sa'alin. Masya Allah, kalimatnya ada kaitan dengan sebelumnya, ada kaitan dengan kalimat setelah, dan di dalamnya Masya Allah bagaimana beliau mengungkap akan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad. Maka beliau mengatakan fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul adid habana biwujudil Mustafa al-hadi Muhammad. Sama dengan Allah nyatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allah perintahkan untuk kita selalu mengingat-ingat nikmat Allah alaikum. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian, satu nikmat itu adalah Nabi Agung Muhammad, yang membuat kita saling merasa bersaudara, saling menghargai, saling memuliakan, saling menghormati. Yang besar menyayangi yang kecil menghargai, menghormati yang besar berkat Nabi Muhammad. Dan beliau Allah mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian sudah di ujung liang neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku selamatkan kalian berkat satu nikmat itu dari neraka tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan kepada kita wa asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalimat nikmat Allah ini sebagian hadis mengatakan Nabi Agung Muhammad yang menjadi sumber segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya beliau mengatakan fali rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul idhabana bi wujudil Mustafa al-hadi Muhammad. Nikmat yang paling agung yang layak untuk kita puji syukur terhadap Allah atas pemberian tersebut adalah Nabi besar Muhammad, karena ia sumber segala nikmat-nikmat yang melimpah ruah terhadap setiap kita lahir batin. Apapun nikmat lahir yang kita miliki, besar kecil apapun nikmat, begitu juga secara batin. Islam, iman, keyakinan, kesaksian kepada Tuhan kita Allah terhadap namanya hari akhir dan sebagainya, kita dapatkan semua itu melalui satu nikmat, yaitu Nabi Muhammad. Makanya beliau mengatakan falirat bi kullu hamdin jalla an yahsurahul adid habana bi wujudil Mustafa hadi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Maka beliau mengarahkan kita untuk satu permintaan yang diminta oleh para Nabi Rasul, yang diminta oleh para sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu permintaan? Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khairal mag'ati. Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khairal. Ya Allah, sampaikan kami kepada satu kedudukan, berkat kedudukan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Kami minta wasilah Nabi Muhammad. Kami minta kepada Allah, engkau anugerah ini ya Allah, dengan kemuliaan, sebab kemuliaan engkau berikan kepada Nabi besar Muhammad, kedudukan yang kau berikan kepada Nabi besar Muhammad. Fi jiwareh, kami berharap kelak di hari kiamat kami bisa bersama Nabi besar Muhammad di dalam surgamu. Khairal mag'ad,
sebaik-baik tempat yang kau siapkan bagi setiap hamba-Mu ya Rabb, kalau Engkau siapkan ia untuk menemani Nabi Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah angan-angan, cita-cita, harapan semua para sahabat Nabi Agung Muhammad, sehingga mereka mengatakan ketika Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, al-mar'u ma'a man ahad, seorang itu Allah akan kumpulkan kelak nanti di akhirat bersama siapa yang dicintainya. Maka Sayyidina Anas SAW mengatakan, kami tidak merasa bahagia, senang setelah Allah berikan kepada kami nikmat Islam seperti bahagia kami terhadap hadis yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang ia cintai. Sungguh ya Rabb, kami mencintai Nabi Agung Muhammad, harapan kami bisa bersama Nabi Muhammad dalam surga Allah. Itulah yang diungkap oleh Habib Ali Habsyi dalam sebagian qasidahnya. Beliau mengatakan, masyagani min jannatil liwasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Beliau menegaskan, beliau sebagai seorang mukmin yang Allah sempurnakan keimanannya, yang memiliki ilmu, pengetahuan, kenal dengan Tuhannya Allah, Nabi Muhammad dan kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, akan kata beliau, fi jannatin, dalam surga yang insya Allah kita akan ditempatkan oleh Allah di surga atau neraka. Mudahan semua yang hadir di surga Allah. Fi jannatin, beliau mengatakan, menyinggung kepada kita, memberikan motivasi, masukkan ilmu, pengetahuan kepada kita. Fi jannatin, dalam surga, masyafani min wasiyah, tidak membuat aku rindu dari sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surga. Ada bidadarinya surga itu. Bidadari itu kalau sehelai rambutnya muncul ke muka bumi ini terang dari barat sampai timur. Tidak perlu matahari apalagi pilih. Tidak perlu, cukup sehelai rambut bidadari namanya masuk menjulur ke muka bumi, semua terang benderang muka bumi dari barat sampai timur. Begitu hebatnya bidadari. Pakaian bidadari itu bukan sehelai dua helai. Kalau saya pakai 3 helai lah. Baju kaos, baju namanya koko, baju jubah 3 helai. Tapi kalau bidadari mereka pakai 70 helai pakaian yang terbuat dari sutra yang namanya ada main-mainannya yang indah, yang tidak dijual di dunia ini. Kalau dijual namanya satu helai pakaiannya bisa beli dunia seisinya, bahkan bisa beli orang anggana semuanya sampai kadesnya. Mujur Bu. Karena Rasulullah SAW pernah mengungkap kepada kita tisu surga. Rasulullah mengatakan, lamanadil sa'ad fil jannah khair minad dunya wa ma fiha. Sungguh tisu-tisu yang dimiliki oleh Sa'ad nanti, punya Sa'ad di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nilainya lebih mahal daripada dunia seisi. Tisunya lebih mahal dari dunia seisinya. Kira-kira tisu terbuat dari apa itu? Lebih mahal dari dunia seisi. Padahal kita tahu, kita paham tidak ada orang punya dunia seisinya. Ya paling mungkin 1-2 orang. Seperti Dzulqarnain, ia menguasai bumi dari barat sampai timur, dari utara sampai tenggara. Dan ia pernah mencapai satu tempat yang belum pernah dicapai oleh manusia saat ini. Walaupun canggih kita, walaupun sudah ada namanya mobil terbang, bukan hanya pesawat terbang sekarang, mobil terbang, tapi tidak ada di antara kita yang sampai ke ujung dunia timur sampai ke barat. Ini Dzulqarnain hidup kurang lebih, ini 2025 ya. Hidup kurang lebih 2600 atau 2425 tahun yang lalu, ia sudah mencapai ujung bumi barat sampai ujung bumi timur. Yang mana ujung bumi itu ada di antara lautan. Lautan itu tidak bertepi. Lautan itu yang mengitari muka bumi ini semuanya. Sampai beliau ke situ. Di tempat yang manusia sekarang namanya canggih luar biasa, tidak sampai ke tempat tersebut. Dia menguasai bumi dari ujungnya ke ujungnya, di tengah-tengah, begitu juga tengah-tengahnya. Yang jelas bumi ini dinikmati oleh manusia dari masa Nabi Adam sampai sekarang, sampai akan datang. Habis gak? Sampai pepuyuh pun kada habis. Dinikmati sudah muka bumi ini dari manusia dari Nabi Adam sampai sekarang dah. Ternyata tisu surga lebih mahal dari bumi seisinya. Masya Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Habib Ali Habsyinya,
bukan membuat aku rindu untuk masuk ke dalam surga Allah karena bidadarinya, karena tisunya, karena makanannya, karena buahnya, karena minumnya, susunya, susu Masya Allah gratis, madu gratis, semua gratis, dengan berbagai macam makanan. Kalau kita makan nanti dihidangkan oleh Allah SWT di surga itu tetap satu hidangan, sekeluarga satu hidangan, 70 macam makanan, pupuyu, bakar, goreng, macam-macam ada semua. Jangan takut yang suka pupuyu dan namanya semuanya akan hidangkan oleh 70 macam makanan hidangan. Dimakan semua silahkan. Habis makanan selesai disimpuni, tidak ada bekasnya. Masya Allah. Tidak perlu ibu bermasak-masak, bang. Tidak ada kompor di sana. Tapi kata beliau mengatakan tidak membuat aku rindu kepada surga Allah karena kenikmatan yang disebut oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, kecuali hanya sebab satu hal, liqaunil hibbi biha khayyama, karena kekasihku di dalam surga itu akan menetap. Siapa kekasihnya? Kata beliau, Nabi Agung Muhammad. Karena Nabi Agung Muhammad tinggal di surga, maka aku rindu untuk ke surga Allah, masuk ke dalam surga Allah. Kerinduanku karena ada Nabi Muhammad di situ, bukan karena ada bidadarinya. Kalau kita apa? Ya jujur, kalau kita mau masuk surga, mau ketemu siapa pertama kali? Mau ketemu istri apa bidadari? Ya pasti kita mau ketemu bidadari, bang. Istri kayak itu juga, bang. Sedin juga di rumah, kepali lagi ketemu lagi. Apa isinya selalu bermamai? Maksudnya sudah, jauh usah ketemu lagi deh. Yang ini ganti bidadari aja sudah selesai begitu kan? Ya memang begitu. Tapi terjana ketemu juga sama Sidin. La ilaha illallah. Ampun jar. Tapi sudah berubah, bang, enggak lagi bermamai Sidin. Kada lagi bermamai, kada lagi hidungnya mancung ke dalam, mulai mancungnya keluar. Masuk sana, masuk namanya salon. Allah namanya jadikan seindah bidadari, bahkan lebih dari bidadari bini kita. Yang biasanya kalau di rumah tuh pakai pakaian sehelai, bau namanya asap harwan, asap pupuyu, asap semuanya. Kalau di sana pakai pakaian 70 lapis, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau pakaian itu semua kita tidak mau, bang. Alhamdulillah, nikmat diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini Allah Rasulullah namakan taman surga. Kata Rasulullah namakan taman surga, artinya kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga besar. Mudah-mudahan tidak ada kecuali masuk ke dalam surga yang hadir. Mudah-mudahan yang menghuni tempat ini, insya Allah anggana sekitar namanya Habib kubur ini, insya Allah diberkahi semua oleh Allah. Kita sedang merayakan era ini ya, terakhir di sini ya. Masya Allah, terakhir di sini jar seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah berikan namanya kebaikan. Kalau memang ada bau yang tidak baik, mudah-mudahan Allah arahkan menjadi yang baik. Kalau ada bau kesyirikan, andaikan kalau bau kesyirikan dari acara yang ada, mudah-mudahan insya Allah Allah hilangkan, digantikan dengan keimanan secara murni. Barangkali itu juga, Pak, tapi diarahkan dengan yang baik. Seperti Wali Songo, zaman Bahari, ya mereka suka, orang-orang Jawa sukanya piktur kita itu. Wayang, suka wayang. Maka ia ganti cerita-cerita yang fiktif, cerita-cerita yang tidak bermanfaat, cerita-cerita yang tidak menumbuhkan keimanan, mengenalkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, akhirat dan kebaikan, diganti dengan cerita keimanan. Itu juga, Bang, tapi ceritanya yang tadi yang kemusyrikan diganti dengan keimanan, diganti dengan itu juga tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan seperti ini, mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah. Ini masuk Kutai ya, negara masuk Kutai, Allah berkahi Kutai Kartanegara. Sedang begitu juga masyarakatnya. Allah berkahi insyaallah namanya Kalimantan Timur, insyaallah Indonesia dan semua bumi yang dipajak oleh seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surga dunia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi Agung Muhammad di taman surga yang abadi di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa lana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawsan ilaikul habib amina fi hadis sa'atat di hajatina. Antum minta bu anak-anak minta hajatnya, saya pun minta hajat, takdir hajatina, sambil minta ya. Dalam hati apapun yang antum inginkan dari kebaikan dunia akhirat, minta saat ini, takdir hajatina ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib wa sallallahu alaihi wasallam fi hadis sa'ah fi hadhihi lailah mubarakah takdir hajatina 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 qarib ma khairatuha nuruha barakatuha idhab balaha wa fitlaha masyaqqatuha bil rahmatika ya rahmin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa aqim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa terakhir. Selanjutnya doa akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Hasan bin Fatih. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم إنا نسألك السلامة والزيادة في الدين والرغبة في الأمور والصحة والعافية في الجسد والسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت والشهادة عند الموت وعافية بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم وارزقنا نظرا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك بما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما واجعل الجنة مثواهما ومأواه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, telah berakhir acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.